खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा नाम च तुहानू सबना नू शांति मिले। परमेश्वर का धन्नवाद आ अज दे इस मुबारक समय के लिए जो परमेश्वर ने तुहाडी और मेरी जिंदगी दे विच बख्श दिता। खुदावंद दा शुक्र है। वेला पुज्या खुदावंद दे कलाम दे विच जानन दा, खुदा दे कलाम दे विचों कुछ गल्लां सुनन दा, समझण दा। और उम्मीद करते हैं तुसी वर्शिप के दौरान आनंद नू हासिल किया है, खुदावंद दे रूह पाक दी भरपूरी नू हासिल किया है। और ये भी आस रखते हैं खुदा दे उत्ते कि तुसी हुण वचन के द्वारा भी बरकत नू प्राप्त करना है। और परमेश्वर का पाक रूह साडे सारियां दी मदद करे। वचन दे विच जाण तो पहला मैं चाहुंदा असीं अपनी अखां नू बंद करिए और प्रार्थना की हालत दे विच जाइए। पवित्र आत्मा के हत्थां दे विच असीं अपने रूह जिसम जान नू दईए तां जो पाक रूह अच्छे रीति दे नाल काम कर सके। वचन दे हर एक गल नू, हर एक गुज्जे भेद नू साडे उपर जाहिर कर सके। अपनी आप नू खुदावंद दी अधीनगी दे विच लैके आउंदे आ। आइए सब अपनी अखां नू बंद करिए, प्रार्थना की हालत दे विच आउंदे आ। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु दे जिंदा नाम च तुहाडा धन्नवाद करदे आ इस आदरयोग समय दे लई जो साडे सारियां दी जिंदगी दे विच बख्शिया। धन्नवाद करदे आ मेरे प्रभु जी। असीं प्रार्थना करते हैं प्रभु तुहाडे बच्चियां ने प्रभु वर्शिप के दौरान आनंद नू हासिल किया है मेरे प्रभु जी। और असीं प्रार्थना करते हैं जद समा आ पहुंचिया मेरे प्रभु तुहाडे पवित्र कलाम दे विचों गल्लां सुनन दा, समझण दा ते उहदे अनुसार चलण दा मेरे प्रभु वड्डा बल बख्श दिओ। हुण असीं चाहुंदे हां कि तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे बंदे दी बोलण दे विच और तुहाडे लोकां दी सुनण समझण दे विच मदद करे मेरे प्रभु। अज की मीटिंग के सारे सैटअप के लिए धन्नवाद करदा जो बच्चों ने अरेंजमेंट किए ने मेरे प्रभु उन्होंने बरकत देना। इंटरनेट के वसीले दे नाल खुदावंद तुहाडे लोगों तक अज की मीटिंग नू पहुँचा रहे हैं मेरे प्रभु उन्होंने आशीष और बरकत देना मेरे प्रभु। सुनन वालियां जिंदगियां निहाल होण मेरे प्रभु। कमजोरियां, मांदगियां, परेशानियां सब दूर हो जाण मेरे प्रभु। तुहाडे लोग, तुहाडे धीआं पुत्र मेरे प्रभु आज़ाद हो जाण, फ्री हो जाण मेरे प्रभु, चंगे हो जाण तुहाडे नाम दे विच, यानी कि यीशु नाम दे विच मेरे प्रभु। असीं धन्नवाद करते हैं खुदावंद वचन का तर्जमा करन दे विच तुहाडा पाक रूह मदद करे प्रभु। सुनन वालियां जिंदगियां बहाल होण। शुक्र करते हैं सारी गल्लां बातां दे लई मेरे प्रभु। प्रार्थना नूं सुन लिया तुहाडा धन्नवाद यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। खुदावंद दा शुक्र है अज दे मुबारक दिन दे लई। उम्मीद करदे हां तुसीं अपने घरां परिवारां दे विच सुरक्षित हो और रूटीन दे नाल रोजाना जिहड़ा मसीह जीवन है तुसीं खुदावंद दे नाल बिता रहे हैं। क्योंकि असी पहला भी दस चुके हैं, हुण भी दसदे हैं कि जिहड़ा मसीह जीवन है कदी कदी वाला नहीं है, संडे संडे वाला नहीं है। मसीह जीवन रोज़ का जीवन है। वो रियल क्रिश्चन है जिहड़ा रोज़ खुदावंद दे नाल समय बिताउंदा, जिहड़ा रोज़ बाइबल दे नाल समय बिताउंदा, जिहड़ा रोज़ प्रार्थना दे विच अपने आप नूं बना के रखदा है, वो रियल क्रिश्चन है। और बाइबल सानू इदां ही कहते हैं, कहते रोज़ जिहड़ा ताज़ा मन्ना जिहड़ा तुहाडे लई उतारिया जाना है उन्होंने तुसीं हासिल करना है। हालेलुया। रोज़ का जिहड़ा जीवन खुदा दे नाल बिताउणा है, कदी कदी वाला नहीं, जदों टाइम मिल गया उदों नहीं, जदों फ्री होए जां जदों अगवाई हुंदी है उदों नहीं। तुसीं लगे रहना खुदा दा काम करन दे विच। इस रीति दे नाल एक अद्भुत कुछ करके दिखाउणा है तां जो खुदा दी नज़र तुहाडी जिंदगी दे उपर पवे, तुहाडे परिवार दे उपर पवे। ये नहीं है कि जदों परेशानियां आ गई तो उदों यीशु चेते आ जाए, जदों परेशानियां नहीं सीगियां उदों तुहानूं यीशु ना चेते आवे, ऐदां नहीं है। जदों इंसान की जिंदगी च बहुते लोगों नूं मैं इस तरह देखा है कि जिहड़े लोग जदों तंदुरुस्त होंदे आ, जदों बिल्कुल सब ठीक ठाक चलदा हुंदा है, उदों चर्च नहीं आउणा, उदों प्रार्थना नहीं करनी, उदों बाइबल नहीं पढ़ना। पर जदों परेशानी का पहाड़ टुटदा आ एक इंसान की जिंदगी के उपर, फिर उन्होंने पास्टर चेते आ जाता, फिर उन्होंने खुदा चेते आ जाता, फिर उन्होंने प्रेयर लाइन नंबर चेते आ जाते हैं भी खुदा साडी सुन लवे, खुदा सानू इस परेशानी तो आज़ाद कर दे, खुदा साडे परिवार दे उपर दया करे। पर मेरी एक सलाह है तुहानू, इस तरह की प्रॉब्लम दे विच पैण तो पहले ही जरा खुदा नू याद रखो तां जो इस तरह की प्रॉब्लम तुहाडे उपर कदी आवे ना। यीशु मसीह दे नाम च बोलो आमीन। हालेलुया। पहला ही खुदावंद नूं याद रखो, पहला ही उहदे नाल उस तरीके दे नाल संबंध कायम करो जिद्दां दुख होण तो बाद करदे हैं। जिद्दां दुखां दे विच उहदे नाल संबंधां नूं तुसीं मजबूत करदे आ,
ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪਾਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਵਰਖਲਾਫਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉਚਾਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ੁੰਬਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਗਰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਗੁੱਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਗੁੱਸਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੋਂ ਮਨ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੋਗੇ? ਹਲੇ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਪਏ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਅਨੋਇੰਟਡ ਸੀਗੀ, ਇੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਲਗਾਇਆ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ,
ਮੇਰਾ 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 ਜਿਹੜਾ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੰਡੇ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ, ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ। ਆਤਮਿਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਟਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡਾ 30% ਹੁੰਦਾ, ਔਰ 70% ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ 30% ਜਾਂ 20% ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ, ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਅਫੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਲੜਕੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ, ਫਸ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 100% ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਡਾਊਟਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਾਊਟਫੁਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਚੰਗਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਆ ਜਾਓ, 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਤਮਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖੇ? ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਾਊਟਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖੁਦ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਉਮਰਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਹੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ, ਡਾਊਟਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਾਊਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਆਤਮਕ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲਣ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
मैं तुहाडा धन्नवाद अदा करदा हां सारियां गल्लां बातां दे लई और बड़े विश्वास दे नाल प्रार्थना नूं यीशु दे नाम विच मंगदे हां आमीन। मे गॉड ब्लेस। खुदावंद बहुतायत दे नाल तुहानूं बरकत देवे। मेरे नाल ओपन करो अपना अपना बाइबल। ਜਿਹੜੇ खुदा ਨੂੰ हाज़र नाज़र जान के मीटिंग ਨੂੰ अटेंड कर रहे हैं अपने अगे बाइबल रख के वो अपना बाइबल ओपन करिए। मती दा अंजील मैं कुछ टोटल तुहानूं 6 वर्सिस पढ़ाउणियां है। 6 दे विच रैफरेंस ही आ, उदाहरण ही आ जिन्हां तो तुसीं बहुत अच्छे रीति दे नाल अज दे वचन नूं समझ सकदे हैं, समझण दी कोशिश कर सकते हैं और अपनी जिंदगी नूं सुधार सकते हैं। शक नहीं करना। जिस दिन शक तुहाडी जिंदगी दे विच आ गया, डाउट तुहाडी जिंदगी दे विच आ गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी है। फिर तुसीं जो मंगोगे मिलना नहीं है, क्योंकि बाइबल दे विच दर्ज हो चुका कहंदा शक करने वाला बंदा, जिहड़ा डाउट करने वाला बंदा भुल जावे कि उहनूं परमेश्वर दे कोलों कुछ मिल सकदा। शक करने वाले बंदे नूं कुछ नहीं। बीमारी कितनी भी वड्डी क्यों ना हो, पर तुहाडा भरोसा खुदा दे उपर पूरा होना चाहिए। खुदा उस बंदे नूं बचावे चाहे ना बचावे, ये ओहदी रज़ा है, ये ओहदी इच्छा है। हालेलुया। उम्मीद करदा तुसीं समझ पा रहे। बहुत वड्डी कर्जे दे विच आ, प्रॉब्लम दे विच पै गए आ, पैसे दी तंगी दे विच आ गया। साडा भरोसा खुदा दे उपर, साडा काम आ खुदा दे अगे आना और विनती करना, ना कि शक करना। परमेश्वर तो मैनूं कढ सकदा, परमेश्वर तो मैनूं आज़ाद कर, परमेश्वर तो मैनूं फ्री कर। तुसीं विश्वास दे विच होके दुआ मंगनी है और मंगदे रहना, और खुदा तुहानूं एक दिन डेफिनेटली आज़ाद करेगा। चाहे जिद्दां भी करे हो, ਉਹਦੇ रास्ते ਜਦੋਂ खोलदे किसी ਨੂੰ पता नहीं लगता, सिर्फ ਉਹਨੂੰ पता लगता ਜਿਹਦੇ ਲਈ खोलदे आ। बोलो आमीन। हालेलुया। उम्मीद करदा समझ पा रहे, क्योंकि साडे प्लान ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, खुदा जो तेरे प्लान आ साडी जिंदगी जो ही पूरे हो, परमेश्वर की रजा साडी जिंदगी च पूरी होवे। हालेलुया। डाउटफुल प्रेयर नहीं होनी चाहिए तुहाडी। थोमा ने की कीता? डाउट कीता, हले कि खुदावंद ने पहले ही दस्सिया सीगा कि मैं यरूशलेम नूं जाना आ, प्रधान जाजका ग्रंथियां दे हत्थां 'च दित्ता जाना, मार दित्ता जाना आ, और 3 दिन कब्र दे विच रहना, और तीसरे दिन मुर्दियां दे विचों जी उठना आ। सारी सच्चाई बोल दी है और थोमा ने सुन भी ली है। और जदों यीशु मसीह मुर्दियां दे विच जी उठ के चेलियां दे कोल गए, पहुंचे, गल्लां बातां कीतियां, थोमा उत्थे नहीं सीगा। बाद विच थोमा उत्थे आया ते चेलियां ने कहा कि असीं यीशु नूं देखिया, यीशु नाल गल्लां बातां कीतियां, ओ जी उठिया आ। शक करदा, फिर कहंदा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं यकीन करना, कहंदा जद तक कहंदा उहदे किल्लां वाले सुराखां दे विच मैं हत्थ ना पा के देखा, उंगल ना पा के देखा, बखी दे विच उंगल ना पा के देखा, कहंदा तद तक मैं यकीन नहीं करना। ये शक सीगा उहदे लई। साडी प्रार्थना इस रीति दी ना होवे, सारी सच्चाई साडे सामने आ। यूहन्ना जिहदा सिर वढवा दिता गया, जिन्हों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहंदे आ, जदों यीशु मसीह आए धरती दे उपर, पहला ही भविष्यवाणियां होईयां कि कुवारी तो उत्पन्न होएगा, इस तरह करके मार दिता जाएगा, मुर्दियां दे विचों तीसरे दिन जी उठेगा। कुवारी तो उत्पन्न होना बहुत वड्डा सबूत सीगा है, जिन्हां ने कन्नां दे नाल सुनिया, जिन्हां ने अखां दे नाल देखिया। और सारे जदों काम होए, फिर भी जेल दे विचों दी अपने चेलियां दे द्वारा यीशु मसीह तक सनेहा पहुंचाउंदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहंदा यीशु नूं जाके पुछो, जिहड़ा आउण वाला सी ओह तू ही आ या किसी होर दी उडीक करिए। शक, सब कुछ देखते हुए शक, किते असी भी इस तरह का नहीं है, सब कुछ देखते हुए भी शक करते हैं कि परमेश्वर ने उन्होंने देता, सानू नहीं देगा। ये शक, पता नहीं परमेश्वर ने कदों साडी सुननी। शक आ। शक करने वाला बंदा खुदा तो कुछ नहीं ले सकता, बलीव करने वाला सब कुछ ले सकता। ये शक खड़े करते इदां दे साडे मूँह दे विचों निकले शब्द, परमेश्वर ने पता नहीं कदों सुननी। शक आ। परमेश्वर ने सानू पता नहीं देनी कि नहीं देनी है बरकत। ये शक आ। परमेश्वर ने फलाने नूं देती, सानू नहीं देती बरकत। ये शक आ। परमेश्वर ने फलाने नूं आज़ाद करता, सानू आज़ाद नहीं किया, साडे बच्चे नूं आज़ाद नहीं किया।
ਉਹ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੱਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੱਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਵਾਰਥਪੁਣਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ 6 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ यूहन्ना ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ 6 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? यूहन्ना ਨੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਘੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀਏ? ਸ਼ੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਆ, ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। यूहन्ना ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀਲ ਹੋਏ ਲੋਕ, यूहन्ना ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਹੋਣ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਔਰ ਬੱਦਲ ਖੁੱਲਿਆ, ਆਸਮਾਨ ਖੁੱਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ। ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? यूहन्ना ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀਏ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ यूहन्ना ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸੋ यूहन्ना ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸਿਓ। ਅੰਨੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੰਗੜੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕੋੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੁਰਦੇ ਜਿਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ।
ਅਗਰ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਧੰਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਿੜਗਿੜਾਏ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ ਖਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਵਚਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਔਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਆ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਲੰਗੜੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੂਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕੀਏ। ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਮੈਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਟਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੀਏ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਉਹਦਾ 20 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਹਾਂ, ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ 20 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 24 ਔਰ 25 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 20 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 24 ਔਰ 25 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਦੁਮਸ ਕਰਕੇ ਸਦੀਦਾ ਆ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਦ ਹੋਰਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਵਾੜਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਵਾੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੱਤ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਨਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਥੋਮਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ।
ਥੋਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਲਗਭਗ 40 ਕੁ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਥੋਮਾ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਡਾਊਟਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੰਨ ਖੋਲਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਦੁਆ ਸੁਣਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੇਜਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੀਲ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਵਰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵੀਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਯਕੀਨ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਥੋਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਥਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਿਲਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਦਾਂ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਿਲਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੇਜ ਹਲੇ ਤੱਕ ਫੋਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਈਬਲ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੇਜਸ ਯੈਲੋ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਉਤਪਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਉੱਡੀ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਬੈਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
मैं दिखावांगा खुदा ने चाहा किसी दिन। वो मतलब उन्होंने पढ़ के उन्होंने इस तरीके का उन्होंने कर दिता है। हालेलुया। तीसरा रेफरेंस मैं तुहानू दे रहा जो तुसी मेरे नाल ओपन करोगे, उत्पत्ति दा पुस्तक दा 17 नंबर अध्याय और 15 नंबर पंक्ति नूं मैं पढ़ना है। उत्पत्ति दा पुस्तक दा 17 नंबर अध्याय और 15 नंबर पंक्ति ओदे विच की लिखिया सुनना। शक दे उपर डाउटफुल प्रेयर जिहड़ी आ, डाउटफुल वर्ड जिहड़े असीं उचारने अपनी जुबान तो, असीं नहीं उचारने। ये रेफरेंस तुहाडे मेरे लिए इसीलिए बाइबल च दर्ज ने, बहुत ने पर थोड़े ही समय के अनुसार तुहाडे सामने लैके आना। सुनो, कहते जदों असीं पढ़ रहे हैं, मैं फिर तो दस रहा, उत्पत्ति दा पुस्तक दा 17 नंबर अध्याय ओदा 15 तो 18 तक मैं पढ़ना, सुनना तुसीं बड़े ध्यान दे नाल। कहते फिर परमेश्वर ने इब्राहिम नूं आख्या, साराई जो तेरी पत्नी आ तू ओदा नाम साराई ना आखी, सगों ओदा नाम सारा होवेगा। मैं ओनू आशीष देंगा अते मैं तेनू उस तो एक पुत्र भी देंगा। मैं ओनू आशीष देंगा अते ओ कौमां दी माता होवेगी अते उम्मतां दे राजे उस तो होणगे। मतलब राजे निकलने आ उहदे तो। और लिखिया ते कहंदे अब्राहम अपने मुंह पर डिग पिया और ओ हस्या। ओ हस्या, डाउट किदां हो सकदा? सुनो अगे की लिखिया, कहंदे अब्राहम अपने मुंह पर डिग पिया और हस्या अते अपने मन विच आख्या भला 100 वरियां दे जन तो पुत्र होऊगा अते सारा जो 90 वरियां दिया पुत्र जणेगी। लिखिया था अब्राहम ने परमेश्वर नूं आख्या इस्माइल ही तेरे हजूर जिउंदा रवे। शक वाली प्रार्थना, शक वाले शब्द जिहड़े मूँह चों उतार दिते। हालेलुया। अपने दिमाग दे नाल, अपने प्लान दे नाल चलदे, गोली दे नाल लेट के उतो पुत्र जन्मिया जिहड़ा इस्माइल, वो तो कहंदा खुदा शायद ये तो अपना वायदा पूरा करे। प्रभु कहंदे नहीं, ये तो नहीं, मैं सारा तो ही तेनों पुत्र देना। हालेलुया। वो चो राजे निकलने हैं। हालेलुया। कहते जो परमेश्वर ने उन्होंने कहा कि तू उन्होंने सारा ही नहीं सारा आखना, क्योंकि मैं तो तेन एक पुत्र दवांगा। कहते मुंह पर डिग के ओ हस्या, कहता 100 साल दे जन तो पुत्र होऊगा, जो सारा 90 साल दी है कि वो पुत्र जनेगी। हालेलुया। बच्चा पैदा होने दे लिए जो प्रोसैस है लेडीज का, वो भी वो बंद हो चुका सी ਉਹਦੇ ਲਈ, सारा दे लिए। परमेश्वर ते भरोसा नहीं, शक आ गया, शक आ गया ਉਹਦੀ जिंदगी दे विच, और उन्नी ब्लैसिंग्स लेट गई, उन्ना ही ब्लैसिंग्स लेट हुई। हालेलुया। शक जिहड़ा साडी ब्लैसिंग्स नूं भी लेट करदा। लगभग 75 साल की उम्र दे विच खुदा ने इब्राहिम नाल वाचा बनी, वादा किया, और ये वादा किन्ने साल पूरा? लगभग 25 साल लग गए। 100 साल की उम्र दे विच खुदा ने बच्चे की आशीष दी, और सारा ही ऑलमोस्ट 90 साल की सी लगभग जदों उन्होंने इसहाक पैदा होया। हालेलुया। शक जिहड़ा है साडे अंसर नूं, साडी बरकत नूं डिले करता। अज अगर साडी बरकत लेट आ तो इसका मतलब असी कदी ना कदी शब्द जिहड़े आ शक वाले उस उचार देते हैं। डाउटफुल जिहड़े वर्ड आ असी उन्हां दा उचारण कर दिता है। हालेलुया। जिस तरह इब्राहिम ने अपने मूँह दे विचों डाउटफुल जिहड़े वर्ड वो कढ़ दिते, कहंदा 100 साल दे जन तो कहंदा पुत्र हो सकदा। सारा ही कहंदा जिहड़े 90 साल दी हो गई कि पुत्र जनेगी। कहंदा प्रभु इस्माइल ही तेरे हजूरे कहंदा जिउंदा रहे। मतलब इतों ही कहंदा वंश वधा अगे। खुदा ते भरोसा नहीं, शक, क्योंकि कई बार हालात सानू शक करने के लिए मजबूर कर देंगे, पर जिहड़ा हालातां नूं बदलण दी ताकत रखदा तुसीं उहदे ते भरोसा नहीं रखदे। तुहानूं तुहाडे हालात देखदे आ, पर जो हालात नूं बदल दिंदा ना उहदे ते भरोसा नहीं रखदे। साडे हालात सानू शक करने के लिए मजबूर कर दिंदे आ। इहदे विच कोई शक नहीं है, वाकई गल सच है। साडे हालात कई बार इस तरह के होंदे, फैमिली दे, साडे फाइनांस दे, साडे कर्जे दे, साडी परेशानियां दे, जो सानू शक करने के लिए मजबूर कर देंदे। पर अज मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां, जिहड़ा तुहाडे हालातां नूं बदलण दी ताकत रखदा आ, उहदे ते भरोसा रखो।
कभी भी शक नहीं करोगे, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। शक ਦੇ वर्ड ਜਿਹੜੇ कभी भी ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ कभी ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आएगी। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ वर्ड ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ शक वाले नहीं होने चाहिए, डाउटफुल नहीं होने चाहिए। हालेलुया। और नैक्सट रैफरेंस मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने रखदा हां ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पढ़दे हां यूहन्ना दा अंजील। मेरे नाल ओपन करो जल्दी जल्दी। यूहन्ना दा अंजील ओदा 6 नंबर अध्याय ओदा 5 तो 10 नंबर पंक्ति। यूहन्ना दा अंजील ओदा 6 नंबर अध्याय ओदा 5 तो 10 नंबर पंक्ति दे विच इदां लिखिया, कहंदे उपरंत यीशु ने जा अखियां चुक के एक वड्डी भीड़ अपने वल आउंदी देखी ਤਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यूहन्ना ने भी देखते हुए अणदेखा किया, सुनते हुए अणसुनिया किया, थोमा ने भी इदा किया, और इत्थे फिलिप्पुस भी उसी गल नूं दोहरा रहा है। देखते हुए भी देखते, एडे वड्डे वड्डे काम हो गए जिन्हां दी अखां वापस आ गईयां चेलियां दे सामने, लंगड़े चल पे आ, कोड़ी शुद्ध हो गया। और फिर इत्थे शक करदा, कहते यीशु ने वड्डी भीड़ नूं अपने वल आउंदे वेख्या तां कहते फिलिप्पुस नूं आख्या कि असीं इन्हां दे खाण लई रोटियां कित्थों मुल लईए। यीशु ने फिलिप्पुस नूं आख्या, कहंदे इन्हां दे खाण दे लई असीं रोटियां कित्थों मुल लईए। कहंदे पर उसने ओहदे परतावे दे लई इह आख्या सी, मतलब यीशु ने उहनूं परखण दे लई टैसट लिया सी। यीशु ने ओहदा, कई बार साडे हालात उदां दे हुंदे, खुदा सानूं टैसट करदा कि असीं किहड़े वर्ड उचारदे हां अपनी जुबान तो, शक वाले बिलीव वाले। हालेलुया। कि असी अपने मूँह तो मौत कढ़ते हैं या अपने मूँह तो जिंदगी कढ़ते हैं, असी अपने मूँह तो गरीबी कढ़ते हैं या असी अपने मूँह तो अमीरी कढ़ते पे हैं। खुदा चेक करते हैं, टेस्ट। हालेलुया। कहते यीशु ने ओहदे परखण दे लई ओहनूं इह गल पुछी सी, और लिखा कहते क्योंकि वो आप जानदा सीगा उन्हें की करना है। कहते वो आप जानदा सीगा जो मैं की करांगा। हालेलुया। मैं उम्मीद करदा हां कि तुहानूं समझ आ रही है, हुण तुहाडे दिमागां दे विच पवित्र आत्मा पा रहा और तुहानूं समझा रहा, सिखा रहा अच्छी रीति दे नाल। यीशु ने सिर्फ उन्होंने यही गल पूछी सी कि असीं किद्दां करिए इन्हां दे खाण दा इंतजाम। और अगे यीशु ने बाइबल कहंदा सिर्फ परखण दे लई, ओहदा टेस्ट लैण दे लई कि इन्हां दा विश्वास जिहड़ा होया मेरे ते कि नहीं होया। इन्ने वड्डे वड्डे चमत्कार देख के मैं जिहड़ी पानी जिहड़ा सिंपल वाटर जिहड़ा है मैं बन गई, एक दाखरस बन गया, अन्नियां नूं अखां मिलियां, कोड़ी शुद्ध होया। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं निकलियां, कंबियां निकलियां, परेशानियां तो लोग आजाद होए। कहंदे सारा कुछ देखण तो बाद देखा भी इन्हां दे मन च हले भी डाउट है या विश्वास इन्हां दा बनिया, और वाकई इत्थे शक ही पाया। कहंदे जदों मनुख दा पुत्र बदलां दे उत्ते आएगा कि वह धरती दे उपर लोगां दे विच निश्चा पाएगा, क्योंकि जिन्हां दे विच निश्चा पाएगा, जिन्हां दे विच विश्वास पाएगा खुदा दे उपर, वही लोग उठाए जाणगे। हालेलुया। और लिखिया आगे कहंदे पर उसने ओहदे परतावे लई इह आख्या सीगा क्योंकि वो आप जानदा सीगा कि उन्हें की करना। कहंदे फिलिप्पुस ने यीशु नूं उत्तर दिता कि 100 रुपए दीयां रोटियां नाल भी उन्हां दा पूरा नहीं पटना जो हरेक नूं थोड़ा जिहा भी मिले। हालेलुया। असी शक नहीं करना, असी बिलीव करना है। बिलीव करने वाला बंदा अपनी आत्मक हद्दां दे विच वाधा करेगा, अपने परिवार दे विच स्पिरिचुअलिटी दे विच वाधा करेगा। हो जिहड़ा बंदा खुदा दे उपर बिलीव करदा है, तुसीं देखो खुदा दे परखण दा ढंग देखो, पहला सारे वड्डे वड्डे काम दिखाए और फिर टेस्ट लिया। उदां नहीं लिया खुदा ने भी बंदा वेला बैठा चलदा टेस्ट ले लईए, नहीं, पहला खुदा दिखांदे आ विश्वास वधना किद्दां, शक दूर होना किद्दां। हालेलुया। और फिर अगे लिखिया कहंदा ओहदे चेलियां विचों एक शमून पतरस दा भरा अंद्रियास ने उसनूं कहा इत्थे एक मुंडा आ जिहदे कोल जवा दीयां 5 रोटियां ते 2 छोटियां जिहियां मच्छियां हन, पर इन्नियां लोकां लई भी इह की हन। तां यीशु ने आख्या लोकां नूं बिठाल दिओ। हालेलुया। क्योंकि वह जानदा सी उन्हें की करना है।
ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਿਆ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਡਿਲੇ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ, ਡਾਊਟਫੁਲ ਆ ਜਾਂ ਬਲੀਵ ਵਾਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਆਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਬਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਸਹਾਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਔਰ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 5 ਤੋਂ 8 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਛੱਲ ਦੇ ਵਰਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਅਤੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝੇ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਵਾਰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੋਗੇ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਲੀਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉਚਾਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਆਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ, ਇਹ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਡਿਲੇ ਆ, ਲੇਟ ਆ, ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਖੁਦਾ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਘਾਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੀਵ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲੀਵ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਓਪਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਲਾਸਟ ਵਰਸ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ, ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ, ਜਦੋਂ ਹੈਰੋਦੀਅਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਭਰਾ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਚੰਗੀ ਵੋਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਏ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ? ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਛੁਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਤ ਆਇਆ, ਸੰਗਲ ਖੁੱਲੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ, ਫਾਟਕ ਖੁੱਲੇ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, 12 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ 16 ਤੱਕ, ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 12 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ 16 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਕੈਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲੇ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਯਹੂਨਾ ਜੋ ਮਰਕਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ। ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਓੜੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਤਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਲਣ ਰੋਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਰੋਦੇ ਨਾਮੇ, ਸੁਣਨ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਤਰਸ ਖੜਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਭਈ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੁਡਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਖਟਖਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਪਛਾਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਊਗਾ।
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਦੂਤ ਹੋਣਾ ਆ ਕੋਈ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮੈਟਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਟਰ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਟਰ ਇੱਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੀ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੂਤ ਹੋਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਮਨ? ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਨ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁਆ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਆ? ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਹੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਦੂਤ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ? ਡਾਊਟਫੁਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਪਤਰਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਤਰਸ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਜਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਦ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਤ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਚਲੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਫਾਟਕ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਾਟਕ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਾਟਕ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਫਾਟਕ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਤਰਸ ਰਿਲੈਕਸ, ਪੌਲਸ ਸਿਲਾਸ ਰਿਲੈਕਸ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਨ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਾ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਪੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਯੂਸਫ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਭ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰਿਲੈਕਸ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਡ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਖਟਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ? ਪੁੱਛੇ ਹੋਊਗਾ ਕੌਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਰਸ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਅੰਦਰ ਗਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ? ਮਤਲਬ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦੂਤ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਲਵਾਂਗੇ? ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਆ ਦੇਣਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਾਵੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਵੇਦਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਦਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਉਚਾਰੇ, ਜੋ ਥੋਮਾ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋਣ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ, ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ तमाम ਮਸੀਹ ਮੁਕੱਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਆਮੀਨ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਨੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਨੌਨ ਬਲੀਵਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸਟ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲ ਲੈਣਾ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਲਓਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਪਾਸਟਰ ਆਸਟਨ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਗॉड ਬਲੈਸ। ਆਮੀਨ।